सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ा कि अजकल एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा, लेकिन ये असी सियासत नाल नहीं जुड़े हुए। यूनिवर्सिटी दे नाल इत्थों ही एक तरह तो कह सकते हैं अपना सारा कुछ सीखिया, सारा कुछ समझिया, सारा कुछ जिंदगी दे जिन्ने फलसफे सी इत्थों ही शुरुआत की सी। इस करके ये दिलों भी जुड़े हैं यूनिवर्सिटी दे नाल और राजनीति तो बिल्कुल परां हट के भी इस यूनिवर्सिटी वास्ते सब कुछ करने तैयार। रोज़ मैं जो मुद्दे वेखदा तो मैनू सब तो वध हैरानगी हुंदी आ जदों सारे कहंदे आ भी यूनिवर्सिटी असीं पंजाब चों जान नहीं देनी। मैं पुछना चाहना वो सारिਆਂ तो भी यूनिवर्सिटी अपनी सीगी कदों? यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी खास तौर पर कदों सी पंजाब दी? 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तहत ही अगर ये यूनिवर्सिटी का जिहड़ा एक्ट बनया होया वेख्या जाए तो यूनिवर्सिटी कदी अपनी होई ही नहीं। वाइस चांसलर जिहड़ा सामने जिन्हां दी इत्थे अपॉइंटमेंट हुंदी आ वो सीधी सेंटर करदा वा। टीचरां दी जिहड़ी अपॉइंटमेंट्स आ उहदे विच पंजाब सरकार दा, पंजाब दे लोकां दा कोई रोल नहीं आ। जिन्नियां इत्थों दीयां बॉडीज़ आ वो सारियां सेंटर दे अंडर आ। फिर यूनिवर्सिटी अपनी कित्थे होई? आ लड़ाई यूनिवर्सिटी दी कोई सियासी मुद्दा ना बनाओ, एवें बिना किसी गल्लों आपां ना बनाइए यूनिवर्सिटी अपने हत्थों जा रही आ, यूनिवर्सिटी अपने हत्थों निकल रही आ। यूनिवर्सिटी साडी आ, साडी होनी चाहिदी आ, लेकिन ये लड़ाई आपां बहुत पहलों आ रहे सी। ये लड़ाई आपां बड़े लंबे समय तो जदों असीं पढ़दे सी असीं उदों भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड उठदी सी। लेकिन इस मुद्दे नूं समझण दी लोड़ आ, इस मुद्दे नूं डूंघाई विच समझण दी लोड़ आ। कुछ लोग उही इस गल नूं सियासी मुद्दा बना दिंदे आ, जबकि यूनिवर्सिटी बिना NOC दे पंजाब सरकार तो उस एक्ट दे विच लिखिया होया नहीं जा सकदी अपने हत्थों। लेकिन उस तो वड्डी गल है इनू अज तुसीं मुद्दा जरूर बना दोगे बिना किसी गल तो, लेकिन यूनिवर्सिटी दे विच जो ढांचा वा, जो स्ट्रक्चर आ वो सेंटर कंट्रोल्ड आ, अज दा नहीं पहलों दा। पंजाब सरकार की जिहड़ी जिम्मेवारी बनती आ वो पैसे देने की बनती सी, लेकिन की पंजाब सरकार ने अज तक अपनी जिम्मेवारी निभाई? कि आम आदमी पार्टी की सरकार होवे, कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे, अकाली दल की सरकार होवे, यूनिवर्सिटी मेरी आ, यूनिवर्सिटी मेरी आ, यूनिवर्सिटी जान नहीं देनी, उहदे नाल ये इमोशनल गल्लां दे नालों असली यूनिवर्सिटी दे विच आके वेखो भी हालात की आ, मुद्दा की आ। पंजाब दे किन्ने बच्चे पढ़ते यूनिवर्सिटी दे विच? किन्ने बच्चों की एडमिशन होंदियां पंजाब दियां दियां? ये सवाल है ना। यूनिवर्सिटी अपनी अपनी आपां कहने आ, यूनिवर्सिटी अपनी उदों होगी जो वाइस चांसलर पंजाब दे लोकां दी मर्जी मतलब पंजाब दी चुनी हुई सरकार लावे। यूनिवर्सिटी उदों होगी जो जिहड़े टीचर्स अपॉइंट होणगे वो पंजाब सरकार दी दित्ती हुई बॉडी के तहत अपॉइंट होण। यूनिवर्सिटी उदों अपनी होगी जो पंजाब दे इत्थे बच्चों का इत्थे तुहाडे कोल एडमिशन का हल होवे। हाँ बिल्कुल यूनिवर्सिटी नाल इमोशनल टच आ, यूनिवर्सिटी अपना हिस्सा वा, असीं यूनिवर्सिटी नूं बाहर नहीं जाण देवांगे। लेकिन अज जो हालात बने पे आ देश दे विच, जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर नूं लैके तुसीं गल्लां करदे हो, मैं तां ये गल्लां करदा यूनिवर्सिटी की लड़ाई कल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं आ। हर उस इंडिपेंडेंट अदारे नूं, हर उस इंस्टीट्यूशन नूं काबज करन दी कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, जिथे किते इंडिपेंडेंस आ, जिथे किते अदारा सोच सकता वा अपने तौर के उत्ते। ये दो चीज़ां वा इहदे विच, एक पंजाब सरकार की जिम्मेवारी और एक बीजेपी सरकार का। अगर अज तक इस यूनिवर्सिटी नूं किसी ने पैसे दिते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिते हैं। 150 करोड़ की ग्रांट इस यूनिवर्सिटी नूं करजे चों कड्ढण वास्ते कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तौर के उत्ते किन्ने पैसे आए, अगे आने वाले समय किन्ने पैसे आएंगे? यूनिवर्सिटी कल्ले अपने इमोशनस या अपने धरने नाल तां चलनी नहीं, यूनिवर्सिटी पैसों नाल चलनी है। यूनिवर्सिटी दे विच की पंजाब सरकार कमिट करूगी भी हर साल 40 करोड़ रुपया दूगी? आपां भी सबसिडियां नूं पैसे मंगदे आ, आटा दाल नूं नौजवान कई लोग वो लैंदे आ, लेकिन यूनिवर्सिटियां नूं जदों पैसे देने की बारी आती आ सरकारां पिछे हट जांदियां। कल ही बिजली की सबसिडी दी आ, 15,000 करोड़ के आस पास बिजली की सबसिडी आ, लेकिन 40 करोड़ रुपया सरकार कोल सालाना इस यूनिवर्सिटी नूं देण नूं नहीं हैगा। 42 करोड़ रुपए के आस पास बनता मुश्किल नाल, और वधा के वो शायद पिछे जे 100 करोड़ की डिमांड सीगी, लेकिन वो नहीं आप यूनिवर्सिटी देवांगे। लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी आ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਔਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ BC ਆ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ NOC ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ NOC ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜੋ ਇਕੱਲੇ। ਹਰ ਅਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਖੋ ਰਿਹਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਵੇਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉੱਥੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਦੂਗੀ ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਫੀਸਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋਊਗੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1966 ਐਕਟ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਵਾ? ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ।